자, 이제 전 세계가 주목하는 유명하신 분을 한 분 제가 소개해 올리겠습니다. 2025년 전 세계가 주목하고 있는 대단한 예언자이자 선지자이신 이분, 공수처가 백기를 들게 한 이 시대 가장 강단 있는 영적 지도자, 위기의 대한민국을 구해내고 계신 70억 세계인이 주목하고 있는 이 시대 유일의 종교 지도자, 5,300만 국민이 어깨하나라 850만 해외 동포여 외쳐라. 대한민국 청년이야 일어나라. 우리 모두 이 영적 지도자와 함께 자유 대한민국을 구하는 길에 모두 나섭시다. 국민혁명의 장 4.10 부정선거 국민총괄위원장이시며 한기총 대표장을 지내신 정강호 목사님을 기린 박수로 모시겠습니다. 할렐루야. 아멘. 존경하는 5,300만 국민 여러분, Well, the respected 53 million citizens 850만 해외 동포 여러분, and to the 8.5 million Koreans overseas, 오늘도 또 기록을 세웠습니다. we have set a new record today. 홍콩의 불액 시위는 And Hong Kong's black protests, 3개월밖에 it 못했습니다. only lasted for 3 months, 그리고 결과를 만들지 못했습니다. and they could not provide a result. 결국은 홍콩이 지금 북한으로 저 중국으로 들어갔습니다. So last, Hong Kong has been devoured by 그러나 China. 우리는 6년 동안 However, us for 6 다운 years, 운동을 진행하면서 we have proceeded with this 모든 movement, 일의 결과를 and we 만들어냈습니다. have reached the results in all activities. 정말 여러분들 대단하십니다. And you're truly great citizens, 날씨도 추우신데 even in this frigid weather. 그러므로 우리는 윤석열 대통령의 마지막 목표인 So we must. 자유 통일이 이미 이루어졌다고 보는 것입니다. So we see achievement of free education declared by President 이제 방법은 하나밖에 없습니다. already succeeded, and there's only one 4.19 method. 5.16식으로 국가의 헌법 위의 권위인 That remains right now. 국민 저항권으로 밀어제껴야 It 되는 is to 것입니다. execute the people's right to resist that is above our constitution. 동의하십니까? We agree to this. 동의하시면 두 손 들고 만세. Say long live Korea with your hands up. 이것은 윤석열 대통령께서 조선일보 기자에게 직접 대답하기를 What President Yoon Suk-yeol said directly to 대한민국의 the 최고의 권위는 헌법에 있지만 reporter. He said 헌법 위의 권위가 또 하나 있다. the greatest authority was the 이거는 Constitution, 국민의 저항권이라고 말한 but the 것입니다. people's right to resist is above the Constitution. 이 영상을 직접 한번 Let us 들어보시겠습니다. look at this video 우리 이 together. 헌법 제도 하에서 물론 뭐 더 궁극적인 헌법 수호 세력은 뭐 국민의 저항권이라는 말이 있지만 일단 헌법 제도의 틀 안에서는 그거를 대통령이 그냥 받아들이게 되면은 이거는 앞으로 이런 일이 막 반복이 된다 그러면은 정말 정치적인 이런 그 사법이라는 이름을 쓰고 이런 꼭 필요할 때 써야 되는 칼을 정치에 가지고 와서 하게 되는 그런 거를 초래한다고 하는 말씀을 이미 여러 차례 제가 드린 건데 다시 한번 반복해서 드리는 것입니다. 자, 맨 앞에 말을 다시 한번 들어보세요. 헌법이 최고지만 그 And he 위의 says- 권위가 뭔지 다시 한번 들어보세요. 우리 이 헌법 제도 하에서 물론 뭐 더 궁극적인 헌법 수호 세력은 뭐 국민의 저항권이라는 말이 있지만 바로 국민의 저항권이 최고의 권위인 That he 것입니다. says the people's right to resist has the greatest authority. 이 국민의 저항권은 And this people's right to resist, 정강호 목사 혼자서 할 수가 없습니다. I cannot practice this on 바로 my own. 국민 저항권을 행사할 사람은 Those- 바로 여러분들 것입니다. 여러분. It is by the people that we can do this together. 한 가지 한번 물어보겠습니다. Now let me ask you one question. 윤석열 대통령께서 계엄령을 잘했다고 생각하시는 분들은 If you think 두 손 들고 만세. to declare martial law, then say long live Korea with your hands up. 그럼에도 불구하고 But still, 어찌하여 how come
종편을 비롯해서 that the mass media, KBS, MBC, SBS가 whether it's KBS, NBC, and SBS, 이 윤석열 대통령의 계엄령 전문에 대해서는 전혀 말하지 that they 않고 remain silent regarding the preamble of you 무조건 계엄령은 잘못됐다. martial law declaration and said 그리고 that it is 실패했다. wrong, and that is a, 그러므로 윤석열 대통령님 and thus 반드시 우리가 다시 복권을 시켜 드릴 we 테니까 will recover President Yu's 저 position. 북한 제2의 방송 같은 놈들을 We'll ask you 싹 쓸어버려야 to 됩니다. eradicate all the pro-North Korea mass media. 동의하십니까? Do you agree to this? 국민의 저항권이 왕입니다. 왕. That the people's right to resist is above 그러므로 all things. 여러분과 제가 국민의 왕입니다. 왕. And that is why we declare ourselves as rulers. 이때만 해도 대통령께서는 계엄령을 생각하지 않은 것 같습니다. Until this point, President Yoon Suk-yeol did not think about 끝까지 국민의 헌법을 가지고 declaring the martial law. He wanted to 해결하려고 계속 애를 썼는데 follow the Constitution, and he tried his best. 안 되니까 But it was impossible for him to do anything. 그것도 국민의 헌법에 따라서 계엄령을 선포했습니다. So he declared the martial law. 하나만 더 following the 물어보겠습니다. Constitution. So now let me ask you one 여러분들이 question. 대통령일지라도 Even if you were the president 여러분이 yourself, 각자가 다 대통령일지라도 if you imagine yourself to be a 5,300만 president, 국민 여러분 to all the 53 million, 여러분이 대통령일지라도 you're the president yourself. 계엄령을 선포한다. Would 두 you 손 have 들고 declared 만세. the martial law? If you agree to that and say long live 이것이 Korea, 끝입니다. then this is the end 그런데 어떻게 하여 언론들은 to all of our public opinion. 개치라를 떨고 앉아서 Then 계속 how do the mass media keep on telling 절대 너희들 falsehoods? 용서하지 않을 거야. We shall not forgive you. 어떻게 국민들을 붙잡고 사기를 치는 언론들 How dare you try to deceive the citizens? 절대 용납할 수 없습니다. We will not forgive you. 우리는 계속하여 결과를 만들었고 We will persist, and we have made 어제 results. 공수처가 And the CIO yesterday 대통령실을 진격해서 tried to raid the president, 대통령을 체포하려고 했지만 residence, and arrest him. 결국은 우리 때문에 좌절되었습니다. They were thwarted because of our forces. 이제는 끝났습니다. And now we have completed our mission. 오늘 내가 한 분을 소개할 텐데 Now let me introduce one man, 민경욱 의원이 오늘 이 자리에 나오셨습니다. lawmaker of me. 자, 모시겠습니다. Let's give him a big round of applause. 이제는 끝났어요. 끝났어. 모든 것이 다 끝났습니다. 자, 명연설 한번 해주시기를 부탁합니다. 박수 한번 하겠습니다. 네, 감사합니다. 지금 이 자리에 서기까지 쉽지는 않았습니다. 많은 곳에서 제가 연설을 할 때 가서 전광훈 목사님 계시는 광화문에 가서 연설을 좀 해라. 근데 오늘 전광훈 목사님께서 저를 불러주셨습니다, 여러분. 지금 저에게 보내주신 환호는 제 눈에 띄는 저 깃발에 주목해 주시기 바랍니다. 부정선거 사형! 부정선거 사형! 부정선거 사형! 60년 전에는 부정선거를 사형으로 다스렸습니다. 저 지금 보이는 세 개의 깃발을 든 저분들 5년 동안 저 깃발을 들고 다니면서 많은 수모를 겪었습니다. 그 깃발 한번 흔들어 주시고 모든 분들 환호를 부탁드립니다. 미국에서 좋은 소식이 방금 전에 들어왔습니다. 마이크 존슨이라는 미국 하원 의장이 있었는데 이 하원 의장이 잠시 전에 하원 의장에 다시 당선됐습니다. 우리가 크게 환영해야 합니다. 그 이유는 마이크 존슨 이분이 헌법학자로서 지난 대선 때 벌어졌던 미국의 대선 때 벌어졌던 부정선거에 달통한 분입니다. 이제 트럼프 대통령이 1월 20일에 취임을 하게 되면 미국을 비롯한 우리 자유세계가 크게 바뀌는데 그것은 바로 부정선거 척결 운동에 나설 것이기 때문입니다.
하원 의장에 다른 사람이 당선됐다면 지금 같이 호흡을 맞추는데 어려움이 있었을 수 있습니다만 지금 호흡이 잘 맞는 하원 의장과 대통령이 앞으로 미국과 전 세계의 부정 선거를 파헤치고 그 책임자를 처벌하고 제도를 바꾸는 일에 나서게 될 것입니다, 여러분. 윤석열 대통령은 의로운 분입니다. 부정선거로 당선된 민주당의 52명의 국회의원들이 합쳐져서 192명이 입법 독재를 저지르고 있다는 것을 오래전부터 알고 그것을 깨트리기 위해서 노력했습니다. 그러나 검찰 출신인 대통령이 아무리 생각을 해도 지금 각급 선관위원장을 맡고 있는 자들이 모두 판사이기 때문에 검찰이 압수수색 영장을 청구해도 거기에 서명하지 않을 것이라는 것을 잘 알고 있었습니다. 그래서 고심 끝에 나온 것이 바로 계엄이 아니겠습니까, 여러분? 그 의로운 계엄을 내란이라고 하면서 지금 탄핵을 하겠다고 하고 있습니다. 일촉즉발의 상황이 지금 한남동에서 벌어지고 있습니다. 존경하는 목사님께서 말씀하셨지만 어제 우리는 큰 승리를 거뒀습니다, 여러분. 우리가 평화를 사랑하지만 사랑하는 사람을 지키기 위해서 우리가 완력을 써야 될 때도 있습니다. 나쁜 세력들이 사랑하는 사람을 해치려고 할 때 우리는 어쩔 수 없이 완력을 써야 할 때가 있습니다. 정의로운 윤석열 대통령을 해하려고 그를 구속시켜서 완전한 종북 좌파의 세상으로 만들려는 이들을 막기 위해서 우리가 완력을 써야 하지 않겠습니까, 여러분? 지켜드려야 합니다. 적어도 1월 6일, 적어도 트럼프 대통령이 당선돼서 이제 취임을 하는 1월 20일까지는 우리가 윤석열 대통령을 지켜드려야 합니다. 여러분 힘을 합쳐 주시겠죠? 보잘것없는 제가 부르심을 받고 바로 이 자리에 있을 수 있었던 것은 5년 전에 새벽 기도에 부정선거에 대한 소명을 받고 지금까지 단 한 길로 걸어왔기 때문입니다. 제가 뭐라고 이 자리에 부름을 받겠습니까? 여러분, 그러나 아직도 부정선거에 대해서 확신하지 못하는 분들이 계십니다. 제가 혼자 떠들었을 때 또라이라고 했습니다. 정신 나간 사람이다. 그때 전광훈 목사님께서 손을 잡아주셨습니다. 초기에 미국에서 이 연설도 같이 하고 방송도 같이 하면서 부정선거에 대해서 힘을 모아주셨습니다. 그 다음에 황교안 총리가 힘을 합했습니다. 그쯤 되면 9시 뉴스 앵커와 최고의 목사와 다음에 총리를 했던 그런 사람, 공안검사 출신의 총리가 함께 얘기를 한다면 믿었어야 했지만 그렇게 하질 않았습니다. 여러분, 지금은 어떻습니까? 전 세계에서 가장 큰 힘을 가진 미국의 대통령 트럼프 대통령이 부정선거가 있었다고 하고 있습니다, 여러분. 이쯤 되면 도대체 무슨 일이 있었길래 부정선거가 있었다고 저 가만히 보면 똑똑한 사람들이 왜 저런 일을 하는가 생각을 해봐야 되지 않겠습니까? 이제 우리가 뽑은 윤석열 대통령마저 대통령까지 나서서 이 나라의 부정선거는 만국의 병이다, 부정선거가 있어서는 우리나라를 종북 좌파의 소나기로부터 지킬 수 없다는 말을 하기에 이르렀습니다, 여러분. 심지어 민주당에 있었던 의원조차 이번에 부정선거가 있었으니 선거로 가려달라고 얘기를 하고 있습니다. 그런 상황까지 왔습니다. 여러분, 여러분께서 부정선거를 얘기하시면, 아니면 여기 계시는 분도 그런 분들이 계실 겁니다. 부정선거를 얘기하면 세 가지 점에 걸립니다. 첫 번째,
지금이 도대체 어느 시대인데 부정선거를 얘기하느냐 이렇게 얘기를 합니다. 60년 전에는 하얀 고무신 사주고 막걸리 받아주고 여러분들의 표를 뺏어갔습니다. 그때는 막걸리라도 얻어 마셨고 고무신이라도 얻었어요. 그러나 여러분, 지금 한 장에 6천만 원의 가치가 있다고 하는 여러분들의 표는 이자들이 알지도 못하는 사이에 가져갑니다. 그러니 이 부정선거가 어떻게 지금 일어날 수 있느냐, 그런 의문이 들거나 옆에서 얘기하면 얘기해 주십시오. 옛날과 다르다. 지금의 부정선거는 바로 지금 대한민국이기 때문에 일어날 수 있는 최첨단 디지털 범죄인 것입니다. 여러분들이 알지 못하는 사이에 미국에서도 이런 일은 일어나지 않습니다. 왜냐하면 미국은 50개 주가 전부 다 각기 떨어져 있기 때문에. 그러나 이 대한민국은 모든 개표기가 하나의 서버로 연결이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 지금 바로 이 순간에 IT가 발달한 대한민국이기 때문에, 이 선진국이기 때문에 일어날 수 있는 최첨단 디지털 범죄라는 것을 여러분 기억해 주시기 바랍니다. 두 번째, 사람들은 이야기합니다. 그 많은 사람들이 감시를 하고 있었는데 그러면 그 많은 사람들이 다 짰다는 얘기냐, 답답한 얘기를 하지 말아라, 이렇게 얘기를 합니다. 여러분, 수십만 명, 수백만 명이 있으면 뭐합니까? 그 사람들이 투표소, 개표소 안에서 세는 투표의 수는 벌써 조작돼서 개표소 안으로 들어오라는 표를 표라는 것을 왜 사람들은 모르는 것입니까? 그 표를 아무리 다시 세고 아무리 많은 사람들이 감시를 하려고 해도 그 정보는 이 랜선 아니면 지금 무선 통신을 통해서 돌아다니고 있는 그 정보를 우리의 눈으로 어떻게 감시할 수 있겠습니까? 여러분, 그러니 그런 소리에 속지 마시고 흔들리지도 마시기 바랍니다. 자, 지금 9시 뉴스 앵커하고 청와대 대변인 했던 민경욱이, 다음에 여기 있는 정광훈 목사님, 황교안 총리, 청와대 트럼프 대통령, 윤석열 대통령까지 나서서 부정선거가 있다고 이야기하는 것입니다. 컴퓨터를 사용하니 괜찮을 것이다. 컴퓨터는 충직한 기계이긴 하지만 garbage in, garbage out, 쓰레기가 들어오면 쓰레기가 나갑니다. 컴퓨터는 프로그램에 의해서 구동되고 프로그램은 사람이 만드는 것입니다. 여러분, 나쁜 마음을 가진 사람이 나쁜 프로그램을 만들어서 컴퓨터를 시킨다면 컴퓨터는 최고의 사기를 만드는 기계가 되는 것입니다. 그러니 여러분, 부디 저의 말을 믿어주시고 윤석열 대통령의 말씀을 믿어주시고 여기 계시는 전광훈 목사님의 말씀을 믿어주셔서 지난 5년 동안, 지난 7년 동안 벌어졌던 부정선거에 대한 진상규명과 책임자 처벌, 그리고 제도 개선에 여러분 함께 나서주시기 바랍니다. 여러분, 싸워야 합니다. 지금 헌법재판소에서 이상한 짓을 하고 있습니다. 헌법재판소에서 탄핵을 지금 심리하고 있는데 탄핵 가운데 내란 부분을 빼자. 그래서 저는 이건 다 끝났다고 생각했어요. 그게 아니었습니다. 내란 부분을 빼면 빨리 진행이 돼서 이재명의 선거법 위반, 그렇게 해서 대통령 선거에 나갈 수 없는 그 재판보다 더 빨리 대통령을 탄핵시키기 위한 그들의 음모였던 것입니다. 우리들이 분명히 알고 그런 일이 벌어지지 않도록 해야 합니다. 딱 7년 전, 8년 전에 바로 저쪽에 있는 헌법재판소에서 3월 10일 대통령에 대한 탄핵이 인용이 됐고, 그때 한 분이 그 속이 너무나 상해서 심장마비로 돌아가셨고, 한 분은 기동대 차에서 떨어진 이 스피커를 머리에 맞고 돌아가셨습니다. 전국적으로는 6분이 분해서 분사를 하셨습니다. 여러분, 이번에도 똑같은 일이 일어날 수 있습니다. 그러니 우리가 위력으로 보여줘야 합니다. 너희들이
잘못된 판단을 내리면 우리는 절대로 가만히 있지 않을 것이다. 여러분, 무슨 희망이 있어서 싸우느냐 이런 사람들이 있습니다. 그런 사람이 있을 때마다 우리는 얘기합니다. 우리는 싸워야 하고 싸워야 희망이 생기고 그래서 반드시 우리는 승리할 것이다. 여러분 감사합니다. 박수하겠습니다. 자, 헌법학자 제1호를 모시겠습니다. 김학성 교수님을 모시고 짧은 토크를 통하여 이거는 빼박입니다. 빼박. 자, 우선 가장 원리적인 것, 예. 윤석열 대통령이 계엄령을 잘했어요, 못했어요? 대한민국을 살리기 위한 구국의 결단으로서 네. 합헌적인 계엄을 선포하신 겁니다. 그러면 헌법학자 1호로서 네. 그것이 헌법의 위반이에요, 헌법의 동의에 하에서 한 거예요? 헌법 77조에 근거해서 네. 대통령이 내린 결단이기 때문에 네. 추후에 위헌 소지는 없습니다. 그럼에도 불구하고 국민들의 40%가 아직도 속고 있어서 반란숙의 이재명이의 명예 네. 다 꿰매 넘어가서 그렇습니다, 목사님. 그렇죠. 예. 그래서 지난 주일날, 지난 주간 토요일날 제가 여기에 국민혁명 의장으로서 우리는 12가지를 선포했습니다. 자, 이거 한번 다시 한번 들어보시면 이것은 최후의 방법입니다. 국민 저항권입니다. 직접 한번 들어보시길 바랍니다. 국민 저항 광화문 선언을 선포하겠습니다. I will start to make my declaration today. 우리는 광화문 애국운동은 헌법 전문에 보장된 4.19 혁명 정신에 따라 다음과 같이 대국민 공약을 선포합니다. Our patriotic movement of Gwanghwamun hereby proclaims the following 첫째로 public. 헌법 제13조에 따라 동일한 사건을 재탄핵할 수 없으므로 윤석열 대통령의 탄핵은 원천 무효로 선언한다. First, in accordance 자, with the 그만. 동일한 사건은 다시 재판할 수 있어 없어요? 그러니까 동일한 사건을 거듭 처벌할 수 없다는 것이 네. 우리 헌법 조문의 내용이죠. 헌법 어디 있어요, 그게? 13조 13조? 13조 1항 2문에 있습니다. 그러면 13조 2문을 한번 띄워봐 주십시오. 그러니까 이 이재명 이것은 개새끼야, 개새끼. 헌법을 위반하면서 이따위 짓을 하면 되냐 말이야. 자, 한번 보세요. 13조. 저 셋째 줄만 읽겠습니다. 네. 동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다. 이게 이중 처벌 금지가 되는 것이거든요. 그러니까 따라서 국회에서 대통령에 대한 탄핵을 발의했다고 하는 것은요, 파면 징계를 요구한 것 같거든요. 파면 징계를 요구했는데 국회에서 부결됐습니다. 네. 부결됐다면 다시 한번 탄핵 소추를 발의한다고 하는 것은, 또는 의결한다고 하는 것은 헌법이 말하고 있는 이중 처벌 금지의 위험에 빠뜨리는 것이기 때문에 헌법에 어긋난다는 것이 제 개인의 생각입니다. 그러니까 처음에는 그 윤석열 대통령 탄핵이 부결됐습니다. 이게 부결됐죠. 네네. 부결된 같은 사건을 이재명이가 뭐라 그러냐, 일주일에 한 번씩 계속 탄핵을 올리겠다. 반란 수교의 면모를 보여주고 있는 것이죠. 그러니까 그게 인간입니까, 그게? 예? 반란 수교니까 목사님 같은 자, 그 인간. 시간 네. 관계상 두 번째 빨리 한번 보여주십시오. Article 13 of the Constitution, 동의하십니까? the impeachment of President Yoon Suk-yeol. 동의하시면 두 손 들고 만세. All the privy of victory today. 둘째, Second, 헌법 위의 권위인 국민 저항권으로 by the authority of the people 윤석열 대통령과 to resist 총리 및 내각을 즉시 원상 복귀할 것을 선언한다. 자, 그만입니다. 최고의 헌법의 최고의 권위인 국민 저항권으로 지난주에 내가 이 자리에서 윤석열 대통령을 원대 복귀한다고 선언했다면 헌법 위의 최고의 권위인 대로 윤석열 대통령은 한남동에 숨어있지 말고 정상적으로 출근을 하시란 말이에요. 출근을 우리를 믿고 하시란 말이에요. 우리를 믿고. 동의하십니까? 세 번째,
demands immediate reinstatement of President Yoon Suk-yeol, the president, 오늘 여러분과 제가 모인 것은 and the cabinet. 헌법 위에 권위를 가지고 있는 And our 것입니다. assembly today exceeds 셋째, and stands above the Constitution. 헌법 위의 권위인 국민 저항권으로 Third, by the authority of 근본 the people. 계엄령 선포와 해제는 합법적으로 정당화했음을 선언한다. 우와! And the lifting of the 넷째, 부정선거를 주도한 중앙선관위를 해체하고 to be legitimate. 불법 선거로 당선된 국회를 해산하며 3개월 내에 재선거를 실시할 것을 촉구한다. 그만. 중앙선관위를 해체하기를 동의하시면 두 손 들고 만세. 만세. 이것이 국민의 뜻입니다. 동의하십니까? 국회를 해산하고 3개월 안에 국회의원 선거를 다시 하기를 동의하시면 두 손 들고 만세. 아니, 인류 역사의 기록인 모임에서 이렇게 선언했으면 이재명 정신 차려. 정신 차리라고. 다 세 번째. The National Assembly. 다섯째, 정당한 계엄령을 수행하다가 불법 체포 구금된 군인과 경찰들을 즉각 석방하고 원상 회복할 것을 촉구한다. Statement of the soldiers and police officers. 내란을 일으킨 놈은 윤석열 대통령이 아니고 이재명 이놈이 내란을 일으킨 겁니다. 아니, 서울경찰청장을 구속하면 돼요, 안 돼요? 지금 여기 우리를 돕고 있는 경찰관들, 도대체 당신들 뭐 하는 거야? 당신들의 수장이 체포돼서 갔으면 경찰이 반란을 일으켜야지. 또 본 청장도 구속됐습니다. 이유는 딱 한 가지예요. 3시간 전에 대통령이 불러서 계엄령을 할 테니 준비하시오. 그런데 이걸 가지고 체포하고 구속시켰어요. 경찰들이여, 15만 경찰들이여, 일어나야 됩니다. 왜 말이야, 경찰들이 말이야 가만히 있냐 이 말이야. 당신들의 우두머리 대장들이 구속됐는데 말이야. 그러니까 여러분과 저는 다른 방법 없어요. 이제 계속 국민혁명의장의 말을 듣고 이제 헌법 위의 권위인 국민저항권을 계속 밀어제게 됩니다. 동의하십니까? 다음 보세요. 또 여섯째, 계엄에 역행한 반국가 세력은 즉시 구속 처벌할 것을 촉구한다. Next, we declare that the anti-state 동의하시면 forces 두 손 들고 만세. 일곱째, will be promptly arrested. 간첩에 의해 장악된 민주노총 및 언론 노조를 포함한 주사파 세력을 철저히 척결할 것을 촉구한다. 촉구한다. 동의하시면 The 두 손 KCTU 들고 and the 만세. Press Union. 여덟째, 군인, 경찰, 공무원들은 정중동 하되 반국가 세력들은 즉시 체포하고 처벌할 것을 촉구한다. Eight, we declare that the anti-state 군인, forces 경찰, 공무원들은 농담 따먹기 하지 마요. 이미 우리는 4.19 혁명이 완성됐음을 선포하는 것입니다. 여기에 저항하는 사람들은 어떠한 사람들도 용서할 수가 없습니다. 다음, must be 아홉째, immediately arrested. 윤석열 정부는 무능하고 계엄에 저항한 자들을 즉시 해임하고 대한민국을 건국한 이승만 건국 대통령의 정신과 박정희 대통령의 산업화 정신에 충실한 자들로 교체할 것을 건의합니다. Ninth, we demand the Yoon admin to immediately dismiss. 윤석열 대통령이 다 잘하는데 섭섭한 것이 뭐냐? 사람 보는 눈이 좀 어두워. 그래서 이번에 계엄령 통하여 된통당했어요. 검사들한테 배신당했고 공수처장을 대통령이 임명했는데 공수처장이요 체포영장을 가지고 왔어요.
이게 인간적으로도 그렇게 하면 돼요? 돼요? 그러니까 이번에 윤석열 대통령이 원대 복귀되었으므로 반드시 앞으로 장 차관 청와대에 있는 300명 다 해임시켜버려야 돼. 다 해임시켜버려야 돼. 안 그러면 지나간 2년 반처럼 또 비극이 일어나요. 그러니까 우리 모든 새로운 직분은 광화문 운동과 함께 합의하여 하셔야 되는 겁니다. 아멘. 동의하십니까? 동의하시면 두 손 들고 만세. 이것이 바로 4.19 혁명입니다. 4.19 혁명. 다음 Those are 10번째, the martial law. 거짓 성동으로 사회를 혼란시키는 반국가 언론과 유튜브를 제재할 것을 촉구합니다. Then we declare the 동의하시면 regulation of the 두 손 들고 NBC 만세. media and the YouTube channels. 다음, 자 11번째, 국민들에게 무한 자유와 일상생활을 보장할 것을 선언한다. 11. We pledge to guarantee unlimited freedom and 이 국민들은 계엄령 이렇게 말하면 다 부정적으로 생각돼요. 대한민국은 계엄령 때문에 오늘까지 존재하는 겁니다. 이승만이 계엄령을 일으켰기 때문에 건국이 되었고, 박정희가 계엄령을 했기 때문에 오늘날의 대한민국이 세계 경제 6위가 된 것입니다. 그런데 계엄령 그러면 다 나쁘게 생각하는데 계엄령 때문에 대한민국이 살아난 것입니다. 동의하십니까? 마지막 daily life for 마지막 12번째, 헌법 위의 권위인 국민저항권에 따라 우리 국민저항 광화문 본부는 위의 사항을 관철될 때까지 계속하여 투쟁할 것을 선언한다. the Gwanghwamun headquarters 이상 12가지에 동의하시면 두 손 들고 만세. so that both commands are fulfilled. 한 가지만 물어보겠습니다. 계엄령이 실제 진행돼서는 1시간 반밖에 안 됐어. 1시간 반 동안에 여러분의 불편함이 있었어요? 있었어요? 그런데 말이야, 어떻게 계엄령이 잘못됐다고 이렇게 언론들이 보도하냐 이 말이야. 자, 이제 자유 발언해 주십시오. 존경하는 애국 동지 여러분, 지금 대한민국에는 배신과 배반이 넘쳐나고 있습니다. 대통령 측근이란 자들이 주군이 힘이 있을 때는 야당과 싸우는 척 하다가 힘이 없어 보이니 침묵하고 있습니다. 대통령을 지켜줘야 될 사람들이 배신하며 반국가 세력에 아부하고 충성하고 있습니다. 을사늑약 120주년이 되는 올해 이 땅에 다시 제2의 이완용이 등장했습니다. 최상목입니다. 최상목은 대한민국을 반국가 세력에 팔아 넘기고 있는 것입니다. 최상목 이자는 고난대행도 아닌 대대행에 불과한데 한독수 고난대행의 탄핵 소추의 의결의 타당성에 대한 헌법재판소의 결정이 있을 때까지 당연히 기다려야 하는데 배신도 모자라 월권을 자행하면서 헌법을 침해하였습니다. 최상목의 헌법재판관 임명은 고난 없는 자의 월권으로 위헌이고 무효인 것입니다. 최상목은 대통령을 배신하면서 대한민국을 배반하고 있는데 본인은 물론 그 가족과 자손에게까지 제2의 이완용의 주홍글씨는 영원할 것입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 지금 대한민국은 머리부터 발끝까지 청한 것이 없습니다. 썩은 냄새가 진동하고 악취로 인해 숨쉬기조차 어렵습니다. 경찰, 검찰, 공수처가 서로 경쟁하듯 법을 어기고 있고 이를 제어해야 할 판사가 이에 동조하고 있습니다. 찢어진 정의의 중심에 공수처가 있는 것입니다. 공수처는 자신의 잊혀진 존재를 만회하려는 듯 불법 행위를 마구 자행하고 있습니다. 그 중심에 오동훈이 있습니다. 오동훈은 영장 발부를 받기 위해 판사를 쇼핑했고 관할권이 없는 법원에 영장을 청구했습니다. 우리법 출신의 좌파 판사인 이순용은
공수처와 공조하면서 형사소송법 조항을 배제하는 헌정사상 초유의 위헌 무효의 영장을 발부했습니다. 찢어진 정의의 자화상을 보고 있으려니 참담할 뿐입니다. 조희대 대법원장은 이순용에게 중한 징계를 내려야 할 것입니다. 판사는 법을 적용해야지 법을 만드는 것은 권력 분립의 본질적 내용에 대한 침해가 되기 때문입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 지금의 대한민국은 고난의 바다를 지나고 있습니다. 배신의 바람과 배반의 풍랑이 넘쳐나지만 결코 대한민국은 침몰하지 않을 것입니다. 또한 대한민국은 불 가운데를 지나고 있습니다. 그러나 대한민국은 타지 않을 것이며 반국가 세력의 불꽃이 대한민국을 불사르지도 못할 것입니다. 이는 주님께서 대한민국을 살려달라는 우리의 눈물의 기도를 들어 주실 것이기 때문입니다. 존경하는 애국동지 여러분, 우리는 반란숙의 이재명의 거짓과 반란 세력인 민주당의 악과 싸우고 있습니다. 고통도 분함도 실망도 많지만 빛을 이긴 어두움은 없었습니다. 정의를 이긴 불의도 없었고 선을 이긴 악도 없었으며 진실을 이긴 거짓도 없었습니다. 반란 세력 민주당은 대통령 옹호를 내란 선전으로 처벌하겠다고 하는데 마지막 발악인 것입니다. 이미 행해진 계엄이 정당하고 내란에 해당하지 않는다는 우리의 표현과 주장에 위법은 존재하지 않습니다. 또 탄핵 심판에서 내란 부분을 철회하겠다고 하는데 반란 세력의 철면 피해 치를 떨지 않을 수가 없는 것입니다. 국민의힘 의원들은 따뜻한 회관에만 처박혀 있지 말고 한남동과 광화문에 나와서 대통령을 지키는 그 일에 합류해야 할 것입니다. 어제 한남동 관저에서 경호처가 공수처의 불법을 막는 현장에 국민의힘 의원 전원이 나와 불법에 항의하고 대통령을 지켜야 하는데 한둘 보일까 말까 합니다. 저런 인간들이 여당 의원이고 그러면서도 국민의 대표라고 거드름 피는 모습에 침을 뱉고 싶은 심정입니다. 다만 대통령을 지키는 데 애쓰고 있는 윤상현, 김민전 의원에게는 심심한 감사를 드립니다. 존경하는 애국동지 여러분, 우리에겐 힘도 돈도 권력도 없지만 광화문 항공모함이 있습니다. 대한민국을 지키려는 모든 애국동지들은 광화문 항공모함에 승선해야 할 것입니다. 항공모함을 띄우는 데 필요한 기름값도 지원해 주십시오. 항공모함의 함장이신 전광훈 목사님은 항공모함에서 출격하는 전투기를 타고 매주 전국을 돌면서 반란 세력과 싸우고 있습니다. 광화문 항공모함에 승선하는 국민의 수에 따라 근본 전쟁의 승패가 좌우된다고 믿고 있습니다. 존경하는 애국동지 여러분, 아직은 어둡지만 새벽이 밝아오고 있습니다. 대통령이 불의와 맞서 싸우겠다고 하시니 대통령을 지지하는 국민이 벌써 40%에 달하고 있습니다. 누가 감히 나라를 살리는 대통령을 탄핵한다는 말입니까? 헌재 재판관은 누구에 의해 임명되었는가에 따라 재판관의 양심을 버려서는 안 될 것입니다. 광화문 애국 세력은 헌법재판소에서 탄핵이 기각될 때까지 광화문 이승만 광장에 모여 대통령과 대한민국과 자유민주를 지킬 것입니다. 우리는 반국가 세력과의 목숨 건 싸움에서 한치의 물러섬도 없다는 것을 다시 한번 이 자리에서 천명하고자 합니다. 우리는 이겼습니다.